लक ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਿੱਧੇ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਰਿੰਜੀਵੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਊ सोच नहीं है, अपने तो उच्ची सोच नहीं है, तो हालत आही होती है। वैसे ये भी सुना गया है दीदी, ये कहते हुए भी सुना गया है, इस तरह के जो मुट्ठी में रखने वाले पॉलिटिशियंस है, कहते हैं हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे तो घर के डॉक्टर्स हैं, हमें तो कोई इमरजेंसी की जाने की कोई इशू नहीं आएगी, हमारे तो अपने लोग हैं, हमारे अपने लोग कर लेंगे। दे डोंट रियली केयर कि आम लोगों को ट्रीटमेंट मिले या ना मिले। They don't really care. So इसलिए हम लोगों को as voters हमें होशियार हो जाना चाहिए कि कौन से सरकार हमारे लिए सही काम कर रहे हैं और आवाज़ हमें क्यों और कब और कहाँ उठाना चाहिए। इनफ हो गया इन पॉलिटिशियंस के हाथ बिकना, इनफ हो गया इन पॉलिटिशियंस के झूठ सच समझना, इनफ हो गया इन पॉलिटिशियंस की गंदी राजनीति की। We have to stand कि हमारे लिए काम कौन कर रहा है। If we are looking for something, वो काम कौन पार्टी करके दे रहा है, कौन पॉलिटिशियन हमारे लिए खड़ा हो रहा है। अपने अपने राइडिंग के पार्टीज के बारे में जानो, समझो, सोचो। आज जो क्राइसिस सरी मेमोरियल हॉस्पिटल में है, you want to put an end to it। और आज अगर नहीं आवाज़ उठाओगे, आज इसके बारे में काम नहीं करोगे, यू विल सफ़र फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। हमारे साथ ये हो रहे, जस्ट थिंक कि अगला जनरेशन, हमारे बच्चे, हमारे ग्रैंड किड्स क्या करेंगे, व्हाट आर दे गोना डू। क्योंकि इमिग्रेशन के चिट्ठियाँ बंद नहीं होना, इमिग्रेशन के लोग यहाँ आना नहीं बंद होना, सिलसिला ऐसा ही होगा, चलता रहेगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होता रहेगा, वी ऑल नो। और जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो हमारी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, व्हाट इज द गवर्नमेंट गोना प्लान फॉर आवर सिटी। अभी तक हमारे सरकार के पास 2-3 अस्पताल की प्लान्स होना चाहिए था। वी शुड हैव मेड अ पॉइंट। जिस तरह से आपने कहा कि जिम पैटिसन हॉस्पिटल खोला गया, लेकिन याद रखो जिम पैटिसन हॉस्पिटल आउट पेशेंट है, किसी को वहाँ एडमिट नहीं किया जाएगा। दे आर ओनली देयर फॉर अ शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब भी ये है आउट पेशेंट अ डे क्लिनिक का। सो बेसिकली जितने लोग ओवरनाइट स्टे करेंगे उनको सरी मेमोरियल हॉस्पिटल में ही एकोमोडेट किया जाएगा, और सरी मेमोरियल हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है। अब कोई बीमारी आती है, इमरजेंसी आती है, वो बता कर नहीं आते कि फलाना फलाना तारीख को हम आएंगे, आपको बीमार करेंगे, तो आप हॉस्पिटल में अरेंज करके बता दो कि फलाना फलाना डे में इमरजेंसी में आना। ये इमरजेंसी है, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। दैट्स व्हाट दीज हॉस्पिटल इमरजेंसीज आर फॉर। अगर वहाँ पे भी जाके 24 और 48 घंटे बैठना पड़े, देन शेम ऑन दिस, shame on this। अच्छा ना, मैं ना एक गल समय दी मैंने उस टाइम दी ज़्यादा मैं पूछा सी, हाँ जी, why to sell the land। हाँ जी, उस टाइम दे पॉलिटिशियन सी ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, हाँ जी, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ 152 ਤੇ ਕਿੰਗ ਹਾਈਵੇ 10 ਤੱਕ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿੰਬਰ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਉਹ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਲੈਟਸ ਫੇਸ ਇਟ,
ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਧੇਗੀ। ਲੋਕੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਂਗਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਘਸਦੀ ਆ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਸਤਹਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਥਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾ, ਉਹ ਥਾਂ ਨਾ ਵੇਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਨਾ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਦ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਲਾਜ਼ਾਸ, ਇਟ ਕੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਯੂ ਮੇਜਰ ਹੱਬ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਜਨ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। वैसे दीदी कहते थे जमीन सही नहीं है, देयर इज हाई राइजेस देयर, प्लाजा बना हुआ है, अगर जमीन सही नहीं होता तो हाउ डिड they got approved in sir? ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਰ ਮਿੱਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿائش ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ। ਹੁਣ ਨੁਕਤਾ ਫੇਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਧਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਤਰ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਮਲਾਜੇਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਨੀਚ ਦਰਜੇ ਦੇ, ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਘਰ ਕਰ ਗਈ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਸੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਦੇਖ, ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੇਅਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਬੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਪਣੇ ਤਨੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਨੇ? ਅਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਸਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੇਮ ਆਵਾਜ਼ ਆਸ਼ਾਨਾ ਪੀਚ ਆਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਲੈਂਗਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਰੀ ਦੇ ਹਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿਣ 'ਚ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, सेम फीलिंग है। अरे बड़ी शर्मनाक गल है पॉलिटिशियंस से। आजकल सरी के जितने भी लोग हैं, मोस्टली जिनसे भी मैं बात करती हूँ, वो कहते हैं जी हम तो सरी मेमोरियल जाते नहीं। जस्ट इमेजिन अगर ये सभी भी और भी लोग जाने लगे सरी मेमोरियल में तो क्या होगा? वो कहते हैं जी हम तो या लैंगली चले जाते हैं या फिर आप पीसा चले जाते हैं या डेल्टा हॉस्पिटल चले जाते हैं या रॉयल कोलंबियन चले जाते हैं।
आजकल तो मदर्स यहाँ बर्थ नहीं देना चाहते. They don't want to give birth in Siri Memorial. They don't want to because बेड्स है नहीं. अगर खुदा न खासा इमरजेंसी बर्थ हो गया तो वो बच्चे जाएंगे कहाँ, माँ जाएगी कहाँ. मिसकैरेजेस होने के बाद तो हॉलवे में रखते हैं तुम्हें. A lot of people are saying this. मैं जिनसे भी बात करती हूँ वो सभी कहते हैं हम इमरजेंसी नहीं जाते सरी मेमोरियल. सबको तो छोड़ दो, मैं खुद नहीं जाती हूँ. If I have an emergency, I usually go to Pisach Hospital or Royal Columbian. Because सरी में जाकर हमें पता है कि एक तो इंतज़ार 24 से 48 घंटे करना पड़ेगा, दूसरी हॉलवे में स्ट्रेचर लगा देंगे, वो हफ्ता वहीं पर पड़े रहेंगे. Who's gonna take care of you? अब वक्त ऐसा हो गया है. अब yesterday we heard that radiation cancer radiation जो patients है they are gonna be going across the border to get दसो ऐसे दी कमी सी right. अब ये भी हो सकता है कि सरी के लोग कहेंगे कोई नहीं, आप बॉर्डर क्रॉस करके पे करके अपने इमरजेंसी दिखा लेते हैं. And that's gonna happen. क्योंकि यही कुछ अगर ऐसा ही चलता रहा, this is what we are gonna be seeing. खैर वापस आते हैं कुछ व्यापारिक संदेशों के बाद. प्लान ते बन गया, टूटियां ते टब कित्थों लेने आ शेरिया. सरदार नॉर्थ अमेरिका ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ HD ਪ੍ਰੋਡਕਟ. ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ. कमाओ फोन 604 231 95 92. ਹੁਣੇ ਲਓ ਸਰਦਾਰ 604 231 95 92. ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਲੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ HTA ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਿੰਪਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ. ਕਾਲ HTA 604 231 9592. राज मीरा अमर सारे कहंदे चलो हवेली बिस्ट्रो. आज ਤਾਂ हद हो गई. हीरो ने भी कहा शाम ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ हवेली बिस्ट्रो. ਇਹ हवेली बिस्ट्रो ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਵੇਲੀ ਬਿਸਟੋ 7488 ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚ ਲਾਜਵਾਬ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਵੇਲੀ ਬਿਸਟੋ. ਯੂਰ ਨੰਬਰ 35074888 ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ 6045031266 ਹਵੇਲੀ ਬਿਸਟੋ. ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਘਰ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ. ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਰ ਨੰਬਰ 14 13478 78th Avenue 6045037007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ. ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ 3705 ਅਵਰਨ ਵੇ ਅਵਰਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 25321707 ਜਾਂ greatblindscanada.com ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ. ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ ਪਰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਓ. मोरनी वंगा तुरंत मजा तक गुड डील कार्पेट्स ते फ्लोरिंग ते ही आउंदा. घर बना रहे हो या रेनोवेट कर रहे हो ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਡੀਲ ਕਾਰਪੈਟਸ ਐਂਡ ਫਲੋਰਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ. ਜਿੱਥੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਾਰਪੈਟਸ ਹਾਰਡਵੁੱਡ ਫਲੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੈਮੀਨੇਟ ਵਾਈਨਲ ਤੇ ਕਾਰਪੈਟ ਟਾਈਲਸ ਵੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਲਓ. ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 12 7788 132 ਸਟਰੀਟ. ਸੇਲਸ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰੋ ਕਾਲ ਸਨੀ ਪਰਮਾਰ 6045056462 ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਪੀ ਅਰੋੜਾ 6043389443. ਗੁੱਡ ਡੀਲ ਕਾਰਪੈਟਸ ਐਂਡ ਫਲੋਰਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ. रुक मोर गड्डी मैं तो पर्ची पानी भुल गई. ਕਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਪਾਣੀ ਭੁੱਲ ਗਈ? ਗਰਚਾ ਬ੍ਰਦਰਸ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਲੈ ਆਈ ਪਰ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਪਾਉਣੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ. ਗਰਚਾ ਬ੍ਰਦਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਵਿਸਾਖੀ ਕੰਟੈਸਟ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮ. ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਗਰਚਾ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਭਾਗ ਲਓ. ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ. ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਡਾ. ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੁਖਤਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 6043632200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ planinsurance.ca ਦੇ ਉੱਤੇ. ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਜੀ, ਖੁਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ. ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਯੂਰ ਨੰਬਰ 14 13478 78th Avenue 6045037007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ.
ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਜੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚਣ 3705 ਅਵਾਰਡ ਵੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 2533217007 info@greatblindscanada.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਹੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ 6046711400 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੇਟਰਿੰਗ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, 150 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 604-671-1400 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ। ਸਵਾਦੂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 12815 85th ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਜਾਓ। ਵੈਜ ਨੌਨ ਵੈਜ ਥਾਲੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਲਾਹੌਰੀ ਕੁਲਚੇ, ਗੋਟ ਮੀਟ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਠਾਈ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਭਾਜੀ ਆਰਡਰ ਕਰੋ, ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸ਼ਾਹੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 6046711400 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਹਤ ਸਭਾਵਾਂ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਸ਼ਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸੈਟਰਡੇ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ 24 ਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਸੇਫ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਟਲੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਗਏ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਿਓ ਤੇ ਉਹਦਾ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੀ ਕਤਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਆਸ਼ਾ ਨਾ, ਸੰਡੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਅਣਢੁਕਵੇਂ ਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਤ ਹੈ ਖੋ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਦ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? वैसे दीदी आपने ये बात जो लेकर आई है कि this is what happened at Surrey Memorial Hospital about a 58-year-old and another teen 16 years old son was stabbed, और यही हमें रिपोर्ट्स मिल रहे कि unprovoked act था, और the victims did, I mean the suspect and the victim didn't know each other. कई लोग कंक्लूजन्स बना रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड देयर। कल हम लोग कहीं बैठे थे, वहाँ भी ये बात हो रही थी कि तो हो सकता है हॉलवे में स्ट्रेचेस की वजह से लड़ाई हुई होगी, चेयर की वजह से लड़ाई होगी, या यू नो somebody must have said something। इतने हैरान परेशान लोग हॉस्पिटल में हैं
we don't know what the person is there for. कई लोग अपने loved ones को सफ़र करते हुए नहीं देख सकते. लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है. उन्होंने कहना मैं पहले आया था, या मैं पहले थी, या मुझे पहले ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, मुझे नहीं मिला, या किस एक्ट से बात इतनी तक पहुंच गई कि स्टैबिंग हुआ. सो देयर इज अ कंसर्न. अगर वहाँ पर इस तरह के हालात नहीं होता तो हो सकता कि ये क्राइम होने से बचत हो सकती थी. बट अगेन दिस इज ओनली अज्यूमिंग दैट कि यू नो ये भी हो सकता, वो भी हो सकता, ऐसा भी हुआ होगा. अक्सर हम लोगों ने देखा है कि हॉस्पिटल में जब लोग बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, एक दूसरे को गालियाँ गलौज करने लगते हैं. Sometimes it's just because of a little thing. Why did you sit in my chair? I was sitting there. I just went to the washroom. You took my chair. उसमें से फसाद शुरू हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है. So things like this can happen. ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਡੋਂਟ ਸਿਟ ਔਨ ਦਾ ਚੇਅਰ. Yes. ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ. Yeah. ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਯਾਦ ਰਹੇ 8 ਤੋਂ 9 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਆਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ 8-9 ਘੰਟੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ. ਲੈਟਸ ਫੇਸ ਇਟ. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੈਠ ਸਕੇ. ਹਾਂਜੀ. ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ. ਇੱਥੇ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਨੈਵਰ ਸੀਨ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ. ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ. And I remember after getting out of there, you said कि you know मैं तो अरदास करती हूँ कि मैं बीमार ना हूँ. ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਮਰ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ. ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹਾਂਜੀ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ. 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਨਿਸੰਗ ਤੇ ਬੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਠੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ. ਹਾਂਜੀ. ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲੀਆਂ, ਬਣ ਵੀ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਚਾਅ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਚਿੱਟੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ. ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਜਾਣ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ. ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਸ਼ਨਾ. ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਗਰੀ ਘਮਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਸਕਦਾ. ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਘੁੰਮਣ ਫੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਗਾ, ਜ਼ੋਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਨਾ ਆਸ਼ਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇਗਾ. ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈ, ਬੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਸਿਰਫ ਘੱਗਰੀ ਘਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਆਂ ਦੀਆਂ 2-4 ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਮੇਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੇੜਾ ਦੇ ਲਿਆ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਗੇੜਾ ਦੇ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਤੜਕੇ ਘੱਗਰੀ ਪਾ ਕੇ. ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਬੀਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਘੱਗਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸ਼ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ. ਜੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਫੇਰ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ. ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ,
ਕੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, we'll be right back after a quick commercial break. ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਵਾਕਰ, ਵੀਲਚੇਅਰ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਵਰੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 8925 ਸਕਾਟ ਰੋਡ, ਡੈਲਟਾ, 6045990211, 128 ਸਟਰੀਟ ਐਂਡ 96 ਐਵਨਿਊ, 6045811900, 1539 ਜੌਨਸਨ ਰੋਡ, ਵਾਈਟ ਰੌਕ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੌਲਟ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ, ਥੈਫਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆਫੈਂਸਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਊਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਲਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਾਊ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਜੋ 4 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ BC, ਅਲਬਰਟਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸਸ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਗਗਨ ਨਾਹਲ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਨੂੰ 604 527 4769 6625 ਸਟਰੀਟ, ਸਰੀ। For all criminal charges, call Gagan Nahal 604-527-4769. ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਯਾਰ, ਦੱਸ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾ 132 ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ICBC ਅਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਸਰਵਿਸ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੋ 7823 132 ਸਟਰੀਟ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲ 6045030988। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ। ਮਾਰਗੇਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਕਰ ਮਾਰਗੇਜ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਗੇਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਤੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਐਂਕਰ ਮਾਰਗੇਜ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ 7788802345 ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 204-2589 Cedar Park Place, Abbotsford. Anchor Mortgage Canada. ਮੀਡੀਆ ਵੇਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਧਰੀਟ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਰਥਕ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੈਵਿਨ ਫਾਲਕਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਬਣੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਾਈ ਨਾਟ? ਪਹਿਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਕਰਕੇ 15 ਸਾਲ ਪਿਛਾਂਹ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਂ 15 ਹੋਰ ਪਿਛਾਂਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ BC ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ,
ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋੜੇ ਕਿਉਂ ਅੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਮਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਉਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਔਰ ਇਹੀ ਜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਰੂੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਤਰੀਏਟ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਣ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। Well, let's do a sum up, दीदी। सरी मेमोरियल हॉस्पिटल, लैंगली हॉस्पिटल के जो क्राइसिस है ये बढ़ती जाएगी। It's not gonna stop जी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और इस वक्त सभी को आवाज उठाना चाहिए। एनडीपी सरकार जो हमारे लिए एक अस्पताल बना रही है with 168 beds, we need more than that. So start raising your voice, start telling your politicians, तुम्हारे जो जिस राइडिंग में तुम हो उनको बताना शुरू करो कि this is what we want more space in the hospital। हम नहीं चाहते कि हॉलवेज में स्ट्रेचेस रखे जाए, हम नहीं चाहते मिसकैरेज के बाद जो लेडीज है वो हॉलवेज में ही रहे, हम नहीं चाहते पैलेटिव केयर वाले जो पेशेंट्स हैं उनको हॉलवे में रखा जाए, हम नहीं चाहते कि उनकी जो प्राइवेसी है उसे उसके बारे में ख्याल ना किया जाए। वी वांट चेंजेस। और याद रखो जो अपोजिशन अपने राजनीति खेल रहे हैं ना, उनसे ज़रा बच लीजिए, क्योंकि यही अपोजिशन है जिन्होंने हमारे हॉस्पिटल का ज़मीन बेचा था। आज अगर हमारे पास ज़मीन रहते तो आज बिग ह्यूज हॉस्पिटल हमारे साथ होता और शायद हमें इन प्रॉब्लम्स की फिक्र नहीं होती। इसलिए ट्राई टू टॉक टू योर पॉलिटिशियंस, अपने अपने राइडिंग के पॉलिटिशियंस को ज़रूर बताओ। ये जो ब्लेम गेम खेला जा रहा है, राजनीतिक खेल खेला जा रहा है, ये जो लोग कहते हैं कि वो हमारे मुट्ठी में है बीसी लिबरल्स, और बीसी यूनाइटेड भी होंगे शायद उनके मुट्ठी में, इन लोगों को बताना पड़ेगा कि अपनी जो राजनीति गंदी खेल है ना, कहीं और जाकर खेलो, नॉट इन आवर सिटी। We want our city clean. We want another hospital. ये जो हॉस्पिटल क्लोवरडेल में बन रही है, well and good. Appreciate that and try to get another hospital planned for Surrey. इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। साथ देने के लिए शुक्रिया। A strong message should go out to all the politicians कि Surrey Memorial Hospital and Langley Hospital are in crisis. Don't blame NDP when we all know that previous Liberal government underinvested in healthcare facilities in Fraser Health. Until next time, goodbye. ਯਾਦ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝਿਜਕੇਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।